महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउचंती ब्रह्मांडर कर्ता। से हेउचंती भावर ठाकुर। से कौनसी आडंबर चाहती नहीं। से केवल चाहती भक्तर श्रद्धा भक्ति और भाव। जगन्नाथ संस्कृति रे कुहा जाए भाव बिनुआ नाही ठाकुर। जेतेबेले जणे भक्त निज गृह रे महाप्रभु को स्थापना करे किंबा तांकर आराधना करे सेतेबेले प्रभु केवल एक काठ किंबा पत्थरर मूर्ति होई रहंती नहीं। से सही गृह रे साक्षात विराजमान करंती। किंतु आमी साधारण मनीष आम चक्षुरे सही दिव्यता को देखिबार शक्ति न थाए। तेणु महाप्रभु निजर उपस्थिति जाहिर करिबा पई गृहरे एवं भक्तर जीवन रे किछि दिव्य और चमत्कारी संकेत देइथांती। जदि आपणक घरे जगन्नाथ वास करुछंती तेबे आपणको केउ केउ संकेत मिली थाए सेही विषय रे आजिर वीडियो रे आमे जानिबा। दर्शक बंधु, जदि आपण माने मध्य भगवानकर उपस्थिति आपणक घरे जानिबा पई चाहुचंती तेबे एही वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। कारण समस्तक घरे तो जगन्नाथ विद्यमान, किंतु एही अद्भुत संकेत सेही अद्भुत लोकन को ही मिली थाए। आजिर एही अद्भुत अनुभूति सुनिले आपणकर भी लोम टांकुरी उठिबो। आपण भी भाबिबे कोन सतरे जगन्नाथ मो घरे विराजमान अछंती। आपणको एही वीडियो सुनिबा मात्रे मने पड़ी जिवो भगवान आपणको केउ केउ संकेत देउचंती एवं आपणकर आखिरु सेही भावर लुह झरी आसीबो। दर्शक बंधु, आपण माने जगन्नाथ संस्कृति को निहाती भल पाउथिबे। चलंतु आउ डेरी न करी जानिबा प्रभु आमको केउ केउ संकेत देइथांती जेतेबेले आम घरे विराजमान करिथांती। ता आगुरु मोर प्रिय दर्शक बंधु, जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय जगन्नाथ लिखंतु। निजर अनुभूति शेयर करिबा पई जमा भी भूलंतु नहीं। प्रथम संकेत चंदन तुलसी एवं महुर आकस्मिक सुगंध। जेतेबेले कालिया शांत आपणक गृहरे निजर स्थायी बासस्थान बनाई नियंती सेतेबेले गृहर वातावरण संपूर्ण बदली जाए। गोटे अलौकिक सुबास आसी थाए। आपणक घरे कोनोसी धूपकाठी किंबा कोनोसी रूम फ्रेशनर भी व्यवहार होई नथिबे, तथापि हठात आपणको पवित्र चंदन सुखिला तुलसी किंबा महाप्रसादर एक मीठा सुगंध अनुभव हेबो। द्वितीय रे श्रीमंदिरर अनुभूति। एही सुगंध एते प्रबल एवं शांतिदायक होई थाए जे आपणको मन हेबो आपण निज घर नुहे बरं श्रीमंदिर भितरे बेढ़ारे ठिया होइछंती। एहा हेउची प्रभुंक गृह प्रवेश ओ उपस्थितिर सबुठारु बड़ प्राथमिक संकेत। ता परवर्ती संकेत घरे सकारात्मक शक्तिर प्रवाह एवं मानसिक शांति। जगन्नाथ हेउचंती आनंदर स्वरूप। तांक आगमन रे समस्त दुख और क्लेश दूर होई जाए। जदि आपणक घरे पूर्वरु सदस्य मानक मध्यरे अजथा जुक्ति तर्क किंबा कलिगोल हेउथुला एवं हठात घरर वातावरण शांत होई जाए तेबे बुझिबे एहा कालियार कृपा। घर को आसीबा मात्रे जदि आपणकर समस्त मानसिक चिंता थकापण एवं अवसाद दूर होई मन प्रफुल्लित होई जाए तेबे जानिबे प्रभु आपणको निज आश्रय को नहीं सारिचंती। तांकर दिव्य शक्ति आपणक गृह को एक सुरक्षा कवच करी घेरी रहिछि।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ସଂକେତ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା, ନୀଳଚକ୍ର, ପତିତପାବନ ବାନା ଉଡୁଥିବାର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବାର କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଢ଼ା ଆଣି ଦେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସଂକେତ। ଚତୁର୍ଥରେ, ମହାପ୍ରସାଦର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧି କହିବାକୁ ଗଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାହା କେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇନଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ କରିନଥିବେ, ତଥାପି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପୁରୀର ଅବଢ଼ା କିମ୍ବା କୋରାଖଇ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଯିବେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଅତିଥି ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଯାଏ। ପାରା ଏବଂ କୋପତଙ୍କର ଆଗମନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣା କିମ୍ବା ବାଲକନିକୁ ବାରମ୍ବାର ପାରା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଗମନ। ଯଦି କୌଣସି ଗାଈ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୁଏ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ କରେ ତେବେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସାଧୁ, ବୈଷ୍ଣବ କିମ୍ବା ସଚ୍ଚୋଟ ଭକ୍ତ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଅଂଶ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଆସୁଛି ଏହା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା। ଗୃହରେ ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଅଭାବ ନ ହେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ଯେଉଁଠାରେ ନାରାୟଣ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃପା। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସୀମିତ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଘରକୁ ହଠାତ୍ 10 ଜଣ ଅତିଥି ଚାଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବଳି ପଡ଼ିବ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ପଇସାର ଅଭାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷ ଘର ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାରର ସଂକେତ। ଘରେ ଦୀପର ଶିଖାରେ ଚମତ୍କାର ଆକୃତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଘରର ପବନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀପର ଶିଖା ସ୍ଥିର ହୋଇ ଉପରକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ। ବେଳେବେଳେ ଦୀପର ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ ସରିବା ପରେ ଜଳୁଥିବା ସଳିତାର
ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ତ୍ରିଶୂଳ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓମ୍ ଭଳି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସଦୃଶ ଭଳି ଆକୃତି ଦେଖାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱୀକୃତିର ପ୍ରମାଣ। ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ଘରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ବିପଦରେ ଏକା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପ କି ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ଡାକ୍ତର କହିଥିବା ବଡ଼ ରୋଗ ହଠାତ୍ ନର୍ମାଲ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଚାଲିବେ। ପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ। ସେ ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ବା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବା ଏହା ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଚରମ ସୀମାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହବାସର ପରିଣାମ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ କୌଣସି ଭଜନ ବାଜେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରି ଆସେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ପୂଜା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କୌଣସି ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା ନଥିବ। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରୁଛି। ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେତିକି କଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ହେଉଛି। ଶରୀରର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଏହା କୌଣସି ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାବର ଅଶ୍ରୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହ ମିଳିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଚରଣ। ଗୃହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଯଥା ଜିଦ୍ ନ କରି ଆପେ ଆପେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସେମାନେ ମିଛ କହିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପିଲାମାନେ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗପ ଶୁଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଭଜନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଘରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବାର କିଛି ସରଳ ନିୟମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କୃପାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୃହରେ କିଛି ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ନିୟମ ଯିଏକି ଗୃହିଣୀମାନେ ନିହାତି କରିପାରିବେ। ଠାକୁର ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ପୋଛା ମାରିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ସदैବ ଲବଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ଆମିଷ ଏବଂ ରସୁଣ ପିଆଜର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ବିନା କୌଣସି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗା ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଘର ଅଗଣାରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ନୀଳାଚାୟ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟତେ ନମଃ। ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାସ ହେବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମର ଅହେତୁକ କୃପାର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2-3ଟି ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ମିଳୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଧନୀ ବା ଗରିବ ଭେଦଭାବ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତି କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦିନକୁ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ହାତ ଟେକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସଦା ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହୁ।